down. 여러분 중년에 들어서면 막 급격하게 이렇게 몸이 변할 수가 있죠. And then we see rapid transformation of your body during your mid years. 뭐 몸은 괜찮습니다. 그러다가 또 하나님 나라 가면 되는데 영적 부분이 무너질 수 있습니다. And it's okay if your body does deteriorate because one day you'll go to heaven, but the problem is your spiritual state. 오늘 굉장히 중요한 것을 여러분은 회복해야 되겠습니다. Today you must restore the important things. 오늘 이게 본문 속에요. 읽은 중에 새 안식일 이렇게 나옵니다. And in the scripture passage that we read today, we see the 3 Sabbaths. 여기에 여러분들이 조금 주목할 필요 있습니다. Now, there's something you must focus on here. 내 Discover 인생을 right now. 정말 바꾸는 하나님의 정말 축복의 시간표 찾아야 돼요. The true blessed time schedule of God to overturn and change your life. 여러분이 응답 못 받으면 다른 거 다 문제가 되는 겁니다. 여러분 응답 받아 문제 있어도 괜찮아요. And I said this in the morning earlier, but if we do not have answers, everything becomes a problem. But if we have these answers, nothing becomes a problem. 전국 세계에 있는 교회들 아무리 시험 들어도요. 중직자 한 명만 응답 받아 버리면 다 살려버려요. Churches throughout the nation of the world, no matter what kind of tests and trials you might face, if there's one church officer to receive answers, then it's okay. 내 인생을 정말 바꾸는 하나님의 능력을 설명할 수 있는 확실한 체험이 일어나야 됩니다. We need to have that sure experience, to be able to experience and explain the power of God that really overturns our lives. 이거 안 되지면 어떤 결과가 나오냐면요. 불신자와 똑같이 되는데 불신자도 조금 못하게 돼요. Without this, what kind of results will we see? We'll be just like the unbelievers, but actually 억울합니까? worse than them. But how? 이 사람은 새 안식일 동안 무엇을 집중했다는 겁니다. If that's so, then during these 3 Sabbath days, what did they concentrate? 첫째입니다. Number 1, 3절에 나왔습니다. we see this in verse 3. 가장 전도의 핵심을 지금 얘기했습니다. He started to explain the core of evangelism. 왜 그리스도께서 십자가에 죽으셔야만 했는가? The reason why Christ had to suffer on the cross. 왜 그리스도는 죽음에서 부활했어야만 했는가? Why did Christ have to die and resurrect? 어마어마한 메시지로 당위성을 설명했어요. He started to speak about the imperativeness through this absolute message. 교회 오라. 할 게 없어. 왜 당신에게 그리스도 필요한가? It's not about, hey, you have to come to church, but why you need Christ in your life. That has to be explained first. Speak 그러면서 about the 두 번째 뜻이 imperativeness of 나왔어요. Christ. And then 두 we see 번째가 the second 뭡니까? thing. 창세기 3장 15절이 성취되는 시간이에요. That time was the fulfillment of Genesis chapter 3:15. It was tremendous. 아무리 해도 안 되던 출애굽기 3장 18절 피 바르는 날 애굽에서 해방되는 놀라운 역사가 성취되는 No matter 시간이에요. what they did not work. But on the day that they spread the blood of the lamb in Exodus chapter 3:18, that's when they were able to come out from this 바벨론에 disaster. 포로된 게 문제가 아니에요. Being captives to Babylon was not the 사단에게 issue. 포로된 게 더 문제예요. The bigger problem is becoming captives to 그래서 Satan. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하라. And so the virgin will conceive and give birth to a son, and that name will become Emmanuel. 이거 체험하셔야 돼요. It is a fulfillment of 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. You are the Christ, the Son of the living 이게 God. 성취됐다고 말이에요. That was fulfilled at this time. 세 번째 집중이 중요합니다. Then we see that the third concentration is very 우리 후대를 바꿔주는 겁니다. It's changing our posterity to the synagogue. 그렇죠. Isn't that 나의 right? 현장과 산업을 바꾸는 겁니다. Changing my field and my business 뭡니까? places. 저자 It 오늘 is, 나왔어요. what do we see? We see the 여러분 집을 marketplaces. 바꾸는 겁니다. 야손의 집, Changing my house like 기부인 Jason's house. 헬라인의 집. It is the houses of the God-fearing Greeks and the quite prominent women. 무슨 말을 듣겠죠? 결단 내리고 시작하십니다. 혼자서. 같이 할 필요도 없습니다. Do you understand these words? You just truly have to resolve and really hold on to this with faith. Go to the 여러분 mountains 인생에 every single 답이 day. 딱 나오면 그때부터 달라져요. When you see these answers being manifested in your life, your prayer starts to change. 아침에 하는 정식기도 시간은 너무 편안하게 이 393을 누리는 굉장한 기도가 내게 만들어지는 거예요. In the morning time schedule prayer, I really enjoy in peace and calmness the blessings of 393. 너무 좋아요. And I really love that time. 낮에는요 사람 만나고 현장 가보세요. 막 거의 도움 안 되는 것들 소리 많잖아요. 거의 도움 안 돼요. When you meet with 그렇죠. people and you hear these words throughout the afternoon, all these words are normally not very beneficial. 그래서 무시기도 필요한 겁니다. And that's why we need the 전부 기도로 바꾸는 거죠. continuous prayer. 밤에는 뭐 하느냐? And what do I do at night? 어떤 답을 찾기 위해서 메시지 찾기 위해서 무조건 집중 기도하는 거예요. I have concentrative prayer to really find an answer or to find God's word. 이번 주간에 여러분이 언약을 잡고 한번 시작해 보세요. So starting on this week, may you hold on to the covenant and begin this.
하다가 잘 안 되면 조절해도 됩니다. 아무 상관없어요. If it doesn't work for you very well, then you have to change it a little bit. And 이게 it doesn't matter at all. 반드시 필요하다고 여러분 느끼는 순간부터 역사는 시작됩니다. But works will take place the moment that you realize this is something that you must absolutely have. 눈에 보지 않지만 하나님께서 우리 렘넌트들에게 많은 계획을 가지고 행하실 줄로 믿습니다. 어릴 때 들어간 것이 평생 영향 간다 그 말인데 그건 맞는 얘기입니다. 그런데 그것을 넘어서는 뭔가 인간에게는 다른 게 있다 이런 얘기죠. 어린 우리 렘넌트 기관들이 굉장히 중요합니다. 눈에 보지 않는 게 영적인 게 전달되고 스며들어요. 결국 복음이 없어 그렇지 육신적으로는 참고할 부분이 많아요. 대표적인 유대인 교육 내용이 뭐냐? 쉐마, 토라, 탈무드. 신명기 6장 4절 9절이 쉐마예요. 하나님을 바라보라 이 말이에요. 쉽게 얘기하면 하나님을 바로 섬기라. 토라가 뭐냐? 쉽게 얘기하면 모세오경이요. 율법적이지만 성경적으로 근본적으로 삶에 대한 거 쫙 신 거예요. 삶의 모든 전반적인 부분을 모세오경에서 찾아내가지고 그거를 만들어낸 거예요. 그걸 평생 하는 겁니다. 유대인 아버지들이 그걸 지키려고 아침 일찍 일어나가지고요 회당 가서 기도하고 또라 밥 먹으면서 토라, 탈무드 아이들에 가르치고 어머니들은 온갖 이 유대인들의 중요한 문화 전통 이걸 전달하는 그게 삶의 목적이요. 신명기 6장 4절 9절을 예수님이 완성시켜 버렸어요. 그래서 육신적으로 세상을 정복한 유대인들을 참고로 합니다만은 영적인 걸 모르니 그들에게 오는 영적 문제 해결 안 되는 거예요. 인간이 해결할 수 없는 근본적인 문제, 재앙의 문제는 더 크게 일어나고 있습니다. 이런 시대의 문제를 재앙을 막을 수 있는 길을 하나님께서 예배해놨다. 밤나무 상수리 나무가 뱀을 당해도 하나님이 거루투기를 남겨놨다. 그 거루투기라는 단어가 렘넌트입니다. 그거 할 수 있는 교회 플랫폼을 만들자. 그래서 앞으로 올바른 신앙을 가진 부모님과 함께 그 자녀들이 우리 교회와 힘을 합쳐가지고 정말 시대에 살릴 인물들을 많이 키워내야 됩니다. 건축은 그거 할 수 있는 건물을 만들자. 그 말이죠. 기업을 하는 것은 하나님의 사랑을 베풀기 위한 거다. 이 중심을 가지고. 아무리 피해가 되어도 약속한 건 나는 지키고. 이런 게요. 회가 됩니까? 아닙니다. 나중에 보니까 이게 전부 큰 응답이 오는 길이 되지는 거예요. 우리 교회가 또 우리 렘넌트들이 그런 인물들이 많이 나오시길 바랍니다. 건축을 하는데도 좀 믿음 가지고 하세요. 어떻게 채우실지 그건 하나님의 역사예요. 믿음의 사람들이 있다니까요. 우리 렘넌트들이 뭘 봅니까? 믿음을 보고 배우는 거예요. 그릇을 보고 배우는 거예요. 기성세대가 무너지는 세대가 돼서는 안 됩니다. 우리 후대들에게 올바른 믿음 전달해야 돼요. 올바른 우리 중심을 전달해야 돼요. 응답 25의 시간표입니다. 하나님이 살아계심을 저와 여러분이 증명, 응답 통해 전달해야 돼요. 하나님이 나와 함께 하셔서 지금 보좌의 축복 이걸 이해해야 세계복음화, 시공간 초월 다 이해되는 거예요. 因此，各位首先一定要知道神与我同在，宝座的祝福，这之后才能够想象，才能够体验到理解世界福音化，不然什么都不知道。 보좌의 응답이 내게 온 만큼 비슷한 응답이 또 하나 있다니까요. 宝座的祝福临到我身上有多少，那么就会过来多少相似的因缘， 만남입니다. 就是相遇。 평신도 가운데 최고의 응답 모델이 누구냐? 브리스가 부부입니다. 平信徒当中最高的这样的因缘的典范是谁呢？百基拉夫妇。 사도행전 2장 10절 마가다락방에 참여된 사람입니다. 使徒行传2章10节，他们是曾经参与过马可家楼房里面的人物。 바울에게 복음받은 게 아니고 바울 만나기 전에 벌써 이때 복음받은 거예요. 他们不是从保罗那里领受了福音，而是早就在遇見保罗之前就领受了福音。 두 사람 팀들이 지금 이게 오늘 만나게 된 거예요. 也就是说，这两组他们2个小队见到了， 일천망대를 세우는 24기도조가 구성된 거예요. 真的是构建了、组建了能够建造1000座望楼的24祷告小组。 이 만남 자체가 이거의 시작입니다. 这个相遇本身就是这个标题的开始。 그렇죠. 로마 사람인 브리스길라, 罗马人这个百基拉、雅居拉， 유대인인 아굴라. 这个罗马人是百基拉，然后犹太人是雅居拉。 로마와 유대를 다 통합할 수 있는 로마 시민권자인 바울. 还有能够将犹太和罗马都连接起来的，拥有罗马市民权的保罗， 절대 우연이 아닙니다. 기가 차게 만나게. 这绝对不是偶然，真的是太令人叫绝了。 그래서 결론부터 내리자면 장로님들이 제일 해야 될 게 뭔가니까요. 내가 평생을 내가
유산처럼 남길 한 나라와 지역과 제자. 真的讲结论的话，长老们要做什么呢？我一辈子真的像留下遗产一样的一个国家、一个地区、一个门徒。 그래 이 망대를 교회 안에 세워둬야 여러분이 중량을 남기고 가는 겁니다. 只有在教会里面建立造好这样的望楼，你们才能够留下重要的部分再走。 자, 이 만남이 바로 아주 고린도 교회를 탄생시킵니다. 这个相遇就使得哥林多教会得以诞生。 고린도서 3장 16절 같은 데를 보면은 아주 답을 줬죠. 哥林多前书3章16节里面也给了我们答案。 여러분이 구원받는 순간에 지역 고린도 살릴 만큼 내가 하나님의 성전이 되는 거예요. 各位，你们得救的瞬间，能够救活地区哥林多的程度，我成了神的圣殿。 그래서 이번에는 기도하세요. 내 인생 완전히 바꾸는 응답을 받겠다. 这次真的祷告吧， 각오하세요. 领受改变我人生的应允吧。 특히 마게도냐 복음화의 가장 중요한 부분이 이겁니다. 特别是马其顿福音话里头最为重要的部分在于此， 18장 4절요. 使徒行传18章4节。 이 마게도냐를 통해서 로마가 가잖아. 여기서냐 회당으로 파고드는 거예요. 他们通过马其顿走向罗马，他们每天进入这个会堂当中。 여러분 렘넌트 하나가 복음을 바르게 받았다. 그 뒤에는 상상 못하는 일이 벌어졌잖아요. 各位，一位 remnant 正确领受了福音，后面将发生超乎想象的事情， 그리고 이 언약 속에 저 로마까지 오죠. 并且在这约之中一直走向了那罗马。 로마 16장 3절 4절요. 罗马书16章3到4节， 저 로마서 16장 25절에서 27절. 并且罗马书16章25到27节。 중직자 앞으로 세울 때 이 망대 꼭 참고하셔야 됩니다. 今后我们确立种植者的时候，一定要参考这3个网楼。 쉽게 말하면 세 가지 뜰. 简单来讲，就是3个愿。 24, 25 영원이란 시스템 되도록 만들어라. 这个要怎么来做？要怎样在这里打造？也就是说，要有24、25永恒的系统。 자, 당장 지금 하나님이 보실 때 제일 중요한 우리 렘넌트들이 왔을 때 이 렘넌트들이 나를 발견할 수 있는 시스템은 교회에 없습니다. 举个例子来讲，现在在神看来最为重要的 remnant，他们来到教会的时候，没有能够让他们发现自我的系统。 고민되는 부분을 지금 찾아야 될 거 아닙니까? 그거 찾을 수 있는 부분이 교회 안에 없다 이 말이에요. 他们苦恼那些东西，现在得帮助他们找出来，对吧？但是教会里面没有这样的内容。 또 저 귀중한 다민족들이 와서 자기가 편안하게 쉬면서 기도하고 영적 힘을 얻어서 이 세팅을 만들어서 나갈 수 있는 시스템이 없는 거예요. 还有贵重的多民族，他们来到教会，舒舒服服的休息、祷告，他们有了这样的装备，然后拿着这三个系统出去，但是没有这样的系统。 절대 어렵게 기도하지 마시고 아침에 일어나면 그냥 정시 기도해서요. 이 축복, 이 여러분이 누리는 기도를 먼저 하는 겁니다. 不要祷告的太难太复杂，而是早上一睁眼就做定时祷告来享受这个祝福。 예, 나를 살리고 보좌화하는 기도가 아침에 일어나야 돼요. 早上得有救活我、让我宝座化的祷告才行。 이제는 낮에는 그냥 시간 정할 것도 없어요. 현장을 보좌화하는 무시기도를 시작해라. 白天也没有必要定时间，就是得做不断的让现场宝座化的随时祷告。 밤에는 모든 하나하나 건수에 답을 내는 이 집중기도를 누리라. 晚上所有的一切能够得到答案，我要来享受这集中祷告。 그러면요 오력이 딱 보입니다. 那么一定会看到无力 이상한 영적인 힘이 생깁니다. 啊，好神奇！有了属灵的力 그리고 量， 지력이 생깁니다. 미래 보여요. 然后有了智力，会看到未来。 그리고 여러분에게 진짜 영육간에 강건한 힘이 나오기 시작합니다. 你们属灵属肉上有了健全的力量起来， 이때부터 빛의 경제가 那个时候起有光的经济过来， 이때부터 이제 전 세계산을 응답 와요. 从那个时候起有了救活全世界的应允来当。 여러분은 응답받을 자격이 있습니다. 你们有资格蒙受应允。 하나님께서 여러분을 자녀로 부르셨고 십자가에서 모든 저주 모든 걸 해결하시고 여러분을 부르신 거예요. 神呼召你们为神的儿女，在十字架上解决了一切的诅咒，解决了一切，呼召了你们。
성도가 누리는 참된 보좌, 내 인생을 바꾸는 축복을 누리는 시간표, 데살로니가의 3가지 집중의 축복을 회복하게 하심을 감사드립니다. 나 현장, 집에 가장 필요한 것이 예수 그리스도임을 고백하며 그 축복을 회복하고 체험하게 하옵소서. 예수 그리스도가 바로 나에게 주신 여자의 후손, 피제사, 임마누엘, 그리스도의 언약 성취임을 체험하게 하옵소서. 이 축복으로 우리 후대와 나의 현장과 산업을 바꾸고 나의 집이 보좌의 축복으로 바뀌는 역사를 체험하게 하옵소서. 오늘도 데살로니가 교회의 축복을 누리게 하옵소서. 렘넌트 플랫폼, 구원받은 하나님의 자녀로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 세상을 육신적으로 정복한 유대인을 능가하는 중요한 것들을 찾게 하시고 영적인 비밀을 바로 알아 세상을 살리게 하옵소서. 영적 문제가 많아지고 인성이 죽는 시대에 그 문제를 해결할 렘넌트들이 일어나게 하시고 시대의 영적 흐름을 아는 답을 가지고 현장 살릴 렘넌트들이 자라는 렘넌트 선교원이 되게 하옵소서. 그 일을 할 수 있는 성전 건축이 되게 하시고 나라와 직원을 사랑하며 하나님의 사랑을 베푸는 기업하는 산업인이 일어나게 하옵소서. 성령 충만의 증인으로 세상을 살리고 올바른 믿음과 그릇을 갖춰 렘넌트들에게 전달하며 절대 불가능에 하나님은 절대 가능하다는 25의 응답을 확인하게 하옵소서. 세계 교회를 건축하라. 정확한 언약을 붙잡고 보좌의 축복 보게 하사 만남의 응답 속에 세계 복음화의 축복 누리게 하심을 감사드립니다. 완전 흑암 지역을 살리는 고린도 복음화의 망대를 세우게 하옵소서. 회당으로 파고들어 렘넌트를 살리게 하사 마게도냐 복음화의 축복을 누리게 하옵소서. 만남의 축복 속에 로마 복음화의 응답을 누리게 하옵소서. 그래서 세계를 살리는 237 치유 서밋의 망대 3가지 뜰 24, 25 영원의 시스템을 세우고 한 나라, 한 지역, 한 제자를 세우는 인생 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.